अतवादी हरदीप सिंह निज्जर कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ। ਸਵੇਰੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ। 1:15 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2:15 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। अतवादी अर्श डाला ने फेसबुक पे लई कांग्रेस लीडर बलजिंदर बल्ली दे कतल दी जिम्मेवारी। मां नूं परेशान करन अते दोस्तां नूं पुलिस कोल फड़ाउण दा लाया इल्जाम। कल 2 बदमाशां ने घर च वड़ के बल्ली नूं मारी सी गोली। लंडन च मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट च 11 भारतीय दोषी करार। 720 करोड़ रुपए यूके तो बाहर भेजे। कोर्ट ने 5 तो लैके 12.5 साल तक की सुनाई सी। लॉरेंस दी वीडियो ते पंजाब दे आईजी जेल रूप कुमार अरोड़ा दा वड्डा बयान। कहा लॉरेंस दी वीडियो दी असी कर लई है जांच। ये वीडियो पंजाब दी किसी भी जेल दी नहीं, किसी बाहरी सूबे दी है भी। पंजाब गठजोड़ नूं लैके चल रहे विवाद विचाले राजा वड़िंग दा वड्डा बयान। कहा खड़गे ने दिते स्पष्ट निर्देश। मीडिया ते सोशल मीडिया ते निजी विचार देण तो गुरेज करन लीडर। लाइन पार करन वालियां ते होवेगा एक्शन। साबका एमएलए सत्कार कौर नूं अज पति सने फिरोजपुर कोर्ट च पेश करेगी विजिलेंस। कल हुई सी गिरफ्तारी। अपनी आमदन तो 171% वध खर्च करन दे इल्जाम। मोहाली कोर्ट ने साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा खिलाफ चार्ज किए। फ्रेम अरोड़ा ते विजिलेंस ऑफिसर नूं 50 लाख की रिश्वत देने की कोशिश देने इल्जाम। विजिलेंस ने जरकपुर तो कीता सी गिरफ्तार। पंजाब नशे के कारोबार नूं लैके आंकड़ियां ते हाई कोर्ट ने जताई हैरानी। कहा यह डराउण वाला डेटा समाज तो नशे दीआं जड़ां कट्टणियां बहुत जरूरी। पुलिस नूं मास्टरमाइंड ते शिकंजा कसन दे आदेश। अज घर घर बिराजणगे गणपति बप्पा। त्योहार नूं लैके जबरदस्त उत्साह। मूर्ति स्थापना दे नाल-नाल 10 दिन चलेगा महाउत्सव। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पहली ते वड्डी खबर दे नाल। दस कि कैनेडा दे पीएम ने भारत ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। वड्डी खबर नाल शुरुआत करें बुलेटिन दी। कैनेडा दे पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। दरअसल कैनेडा दी संसद च पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अतवादी निज्जर दे कतल च हो सकता है भारत का हट। वड्डा इल्जाम कह सकते हैं, वड्डा एलीगेशन जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों लगाया गया है। उत्थे कहा है कि जांच सहयोग करने लई भारत सरकार के दबाव पावांगे। इंडियन डिप्लोमैट्स नूं भी कैनेडा तो बाहर कढ दिता गया है। ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडा की धरती ते कनेडियन नागरिक की हत्या च किसी भी विदेशी सरकार की शमूलियत साडे देश की प्रभुसत्ता की उल्लंघना है। दस दिए कि 18 जून नूं कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरुद्वारे नेड़े 2 अणपछाते बंदूकधारियों ने निज्जर की गोली मार के हत्या कर दी सी। हुण कैनेडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने गंभीर इल्जाम लगाए ने भारत ते कि अतवादी निज्जर के कतल च हो सकता है भारत का हट। इस विचाले इंडियन डिप्लोमैट्स नूं कैनेडा तो बाहर कर दिता गया है। दस कि ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडा की धरती ते कनेडियन नागरिक की हत्या किसी भी विदेशी सरकार की शमूलियत साडे देश की प्रभुसत्ता की उल्लंघना है। जे असी गल करी कैनेडा की तो उत्थे ही भारत सरकार के वलों भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि कैनेडा की सरकार के वलों कोई भी जो एक्शन है वखवादियों के खिलाफ नहीं लिया जाता। इस विचाले जो भारत के विदेश मंत्री ने विदेश शंकर एस जयशंकर उन्होंने वलों भी जो मुद्दा है कैनेडियन सरकार के सामने कई बार चुकया गया है, पर हुण कैनेडा के पीएम ने भारत सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाए। For the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defence of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, 1, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and 2, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada
has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਰਬਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਬਸੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਜਿਸ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ MHA ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ UK ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ, UK ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ IPS ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ G20 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ UK ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ UK ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ G20 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਥਾਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਹਲੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਬੇਸਲੈਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ, ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पे जुड़े हुए ने। शैलेंद्र, कनाडा की सरकार ने भारत सरकार पे गंभीर इल्जाम लगाए हैं कि जो आतंकवादी निज्जर था हरदीप, उसकी हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है।
देखिए प्रभजोत, अभी अभी भारतीय विदेश मंत्रालय का औपचारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, जिसमें सीधे तौर पर भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि जो कनेक्ट किया गया है इस तरह की डेवलपमेंट्स को और भारत की इन्वॉल्वमेंट को जो इसमें जिक्र किया गया, ये तमाम आरोप जो हैं ये बेतुके हैं और मोटिवेटेड हैं। भारत ने कहा है कि इस तरह के आरोप लगाने से कहीं ना कहीं जो असल मकसद है कि जो वहां पर खालिस्तान में आज भी खालिस्तानी गतिविधियों को पूरी छूट दी जाती है, उनको शेल्टर दिया जाता है और वो आज भी भारत की संप्रभुता को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। और ये इनएक्शन है, ये कैनेडियन सरकार की ना कार्रवाई, जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि भारत जो है लगातार इस मुद्दे को उठाता आ रहा है। और भारत ने एक बार साफ कर दिया है कि इस तरह के आरोप लगाना ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इस तरह की किसी भी आरोप को भारत ने सिरे से खारिज किया और एक बार फिर से कनाडा से मांग की है कि वो तुरंत कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे उन लोगों के खिलाफ जो ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स है उनको कनाडा से बाहर निकाल दिया गया है, तो भारत का रुख क्या रहेगा, भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इंडियन डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया है, यानी एक्सपेल किया गया है। हालांकि उस बारे में डिटेल उन्होंने भी साझा नहीं की है और इस पर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं है। इस स्टेटमेंट में एक्सपल्शन का जिक्र नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत भी इसमें जवाबी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कनाडा के साथ इस मुद्दे को रेज किया गया है, खालिस्तान के मुद्दे को। और आपको याद दिला दें कि जब G20 सम्मेलन के लिए 9 और 10 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, उस वक्त भी भारत की तरफ से इसको रेज किया गया था कि कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानी गतिविधियों को बेरोक टोक होने दिया जाता है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को रेज किया था, लेकिन उसके बावजूद कनाडा की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब उल्टा कनाडा ही भारत पर आरोप लगा रहा है और एजेंसीज पर आरोप लगा रहा है। लेकिन फिलहाल एक्सपल्शन को लेकर जो आपने सवाल पूछा, एक्सपल्शन को लेकर कोई क्लियर अभी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ। जिस तरह कि मेरे सहयोगी दस रहे थे कि भारत ने इन्हां तमाम इल्जामां ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ लगाया गया। इस नाल ही इंडियन डिप्लोमैट्स को भी कैनेडा ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤਣਾਅ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1% ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੂਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਸਰੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ। ਸੁਖਰਾਜ ਹਵਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਸ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1:15 ਵਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2:15 ਵਜੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ तमाम ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ तमाम ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।